स्वागतम पुणी थरे स्वागत आम सहित आज आमे गोटे भी गंभीर आउ माने रोचक विषय भितर को जिबा। हाँ क्यों विषय रे आमे आलोचना करिबा ओडिसार सेई प्रसिद्ध मालिका परंपरा कथा। ओहो मालिका हाँ आउ सेथिरे वर्णित कलिजुगर भविष्यतवाणी विषय रे। मालिका माने सेई भविष्यतवाणी लेखाथिबा पोथी सबु। हाँ हाँ पंचसखा जुगर साधु सन्थ माने लेखिचंती बोली कहंती एकदम। तो आज आमे मुख्यतः देखिबा सन्थ जसवंत दासंक मालिका आउ सन्थ अच्युतानंद दासंकर सेई गुप्त गहन गीतार किछि अंश। अच्छा बहुत भला विषय किंतु गोटे कथा आमर एई जो विश्लेषण एटा पूरापूरी शैक्षिक उद्देश्य रे माने एई पुराणा लेखागुड़ी को टके बुझिबा पई आमर चेष्टा। निश्चय निश्चय सेडा ही ठीक। आउ आलोचना आगुकु नेबा पूर्वरु आम चैनल अनुरणकु जेउ श्रोता माने सहयोग करूछंती सेमानंको आमर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सेमानंको सहयोग निश्चय आम पई बड़ कथा। आज्ञा आपणको स्नेह सहयोग आमको आगोकु जीवाकु प्रेरणा देउछि। आउ जदि केही आमर एही ओडिया प्रयास रे शामिल हेबाकु चाहंती समर्थन करिबाकु तेबे स्क्रीन रे गोटे क्यूआर कोड दिया जाइछि। सीटा स्कैन करी निज सामर्थ्य अनुसारे किछि सहयोग करि परिबे। टिकिए सहयोग भी आम पई बहुत मूल्यवान। निश्चय। तेबे फेरी आसीबा आम विषयकु। मूल उत्स हेउछि एई पुराणा पुथी। आमे चेष्टा करिबा एई जो भविष्यतवाणी अछि तार अर्थ कोन ता भितरे की संकेत अछि सेगुडा क्यों सामाजिक नैतिक बा परिवेशर कथा कहूछि सेटा देखिबा। हाँ गभीर भावे देखिबाकु पड़िबो। सेथिपई शेष पर्यंत सांगरे रहिबाकु अनुरोध। चलंतु आरंभ करिबा। प्रथमे जसवंत दासंक मालिकारु। हाँ कुहंतु। सेथिरे प्रथम धाड़ी भଳି अछि अनेक अनीति होइबा मही। एइटा तो बे सीधा सड़ख लागुछि ना। पृथ्वीरे अन्याय अनीति बढ़ी जिवो। हाँ एकदम सीधा कथा। एइटा गोटे प्रकार मूलद्वार भଳି माने आगोकु जहा सबु कुहा जाइछि ता पई गोटे बैकग्राउंड तयारी करूछि। अच्छा सामाजिक अवक्षय नियम शृंखला नैतिकता सबु कमी जीव लोकंगर मनोभाव बदली जीव। आगोकु अछि इंद्र पाळिब शस्य जे नहिब। ओहो आउ पवन बहिब निर्घात करी। एहार माने कोन वर्षा ठीक से हबनी फसल हेबनी आउ भयंकर पवन। बिल्कुल सेया तो लागुची प्रकृतिर असंतुलन कथा। आजिकाली आमे जो जलवायु परिवर्तन कथा कहूचे किछि सेमिति। हो तो अनियमित वर्षा मरुडी बेले बेले बहुत वर्षा भयंकर झड़ तूफान एसबु तो चाषी समाज पाई मृत्यु समान। सत कथा। एहा केवल भविष्यतवाणी नुहे बोधहुए से समय रे भी किछि परिवेशगत चिंता थिला होई पारे। एहा परे जो पारिवारिक संपर्क कथा अछि सेटा सुनिले आश्चर्य लागुछि। पिछाकू पुत्र विश्वास नहिब बापाकू पुओ विश्वास करिबनी आउ माई भणजा माए पोए संग। ओहो भाई भौणी रे चिन्नद रंग एवं भाउजकू घेनी करिबे घर। एसबु कौन परिवार भितरे पूरा अविश्वास नैतिक सीमा पूरा उल्लंघन। एइटा वास्तव रे सबुठारो गुरुत्वपूर्ण कथा भितरु गोटे काहेकि ना परिवार तो समाज रो मूल। हाँ ठीक। जेतेबेले मालिका परिवार भितरे एमिति अविश्वास अनैतिक संपर्क कथा कहूची एटा समाज पूरा भांगी जिबा आडकू इशारा दउची। एहा केवल जणे जणे लोकर भूल नुहे एहा पूरा सामाजिक संहतिर विनाशर संकेत। चिंता करिबा कथा जे काहेकि एमिति भविष्यतवाणी रे परिवार को एते गुरुत्व दिया जाइछि। हुए तो किछि सेमिति परिवर्तन से माने देखुथिले कि कोन की जाने। सेमिति गुरु शिष्य परंपरा विषय भी कहिचंती गुरुंकु शिष्य न मानी मिछुआ। अच्छा गुरुंकु भंडीबे न देबे धन माने शिष्य गुरुंकु मानिबेनी मिछ कहिबे ठकिबो। एटा कोन खाली पाठ पढ़ा कथा ना आउ किछि ना ना खाली पाठ पढ़ा नुहे। एइटा ज्ञान और प्रज्ञार जो परंपरा सेटा भांगी जिबा कथा। आम परंपरा रे गुरु शिष्य संपर्क तो खाली पाठ पढ़ा नथिला। हाँ सेटा गोटा आध्यात्मिक और नैतिक संपर्क थिला। जेतेबेले से सम्मान से विश्वास भांगी जाए ज्ञानर प्रकृत मूल्य रहे ना। एई गुरु शिष्य संपर्कर अवक्षय कथा बारंबार आसुछि। एटा गोटे देखिबार कथा। हाँ ठीक कहले। आउ समाजर साधारण अवस्था विषय रे केई काहाकू प्रत्यय जीवे नहीं माने केई काहाकू विश्वास करिवे नहीं। हाँ बसिला ठारे द्रव्य जीव चोरी माने चोरी एते बढ़ी जीव आउ देखिले लुचिबे जे थुब मान्य परस्पर को देखिले लुचिबे
କିଛି ସମ୍ମାନ ରହିବନି। ଏ ତ ପୁରା ଭୟ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସର ମାହୋଲ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସୋସିଆଲ ବ୍ରେକଡାଉନ୍, ସାମାଜିକ ବିଘଟନ। ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହେନି, ସୋସିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମାଜ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ। ଠିକ୍। ଚୋରି ବଢ଼ିବା, ଦେଖିଲେ ଲୁଚିବା, ଏସବୁ ଅସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଭୟ। ଏହା ଖାଲି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବାର ଫଳ। ତାପରେ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଅଛି। ବାହି ପିଣିନ ଭୁଞ୍ଜିବେ ଆମିଷ, ଆଚ୍ଛା, ରାକ୍ଷୀଟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ, ଆଉ ଶୂଦ୍ରକୁ ଘେନିଯିବେ ଦୂରଦେଶ। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସେତେବେଳର ନିୟମ କାନୁନ, ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେସବୁର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଥା? ହଁ, ସେତେବେଳର କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇଆ। ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ନିୟମର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଯେଉଁ କାମକୁ ଅନୁଚିତ ବା ମନା ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ସାଧାରଣ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାରେ ଦେଖିହେବ। ଗୋଟେ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଅବକ୍ଷୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସମାଜ ବଦଳୁଛି, ପୁରୁଣା ନିୟମ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମାଳିକା ଏହାକୁ ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ଆଉ ପରିବେଶଗତ ଦୁରବସ୍ଥା କଥା ବି ପୁଣି ଆସୁଛି। ଏକ ବସ୍ତକରେ ବଞ୍ଚୁବେ ଦିନ, ଏଟା ତ ଭୟଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ। ଖଣ୍ଡପାଳକ ମେଘ କରୁଥବ, ପୁଣି ସେଇ ଅନିୟମିତ ବର୍ଷା, ପ୍ରଟେଷ୍ଟ ହୋଇବ ରବିର ଖରା, ମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ। ରକକ ଘରେ ନଦେବେ ବସନ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଧୋବା ଲୁଗା କାଚିବେନି ନା କ'ଣ? ହୁଏତ, କିମ୍ବା ସେବା ମିଳିବନି। ଆଉ ଗାବର କ୍ଷୀର ନ ପୂରିବ ପାଏ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ବି କମିଯିବ। ବାପ୍ରେ, ଏସବୁ ମିଶିଲେ ତ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ। ଏକଦମ। ଏଟା ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ କ୍ରାଇସିସ୍ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ବହୁମୁଖୀ ସଙ୍କଟ। ଗରିବୀ, ଖାଇବା କଷ୍ଟ, ପାଣି କଷ୍ଟ, ଭୟଙ୍କର ଗରମ, ଏମିତିକି ସାଧାରଣ ସେବା ବି ମିଳିବନି। ଏମିତି ସମୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମୌଳିକ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବା ପଂକ୍ତିଟା ହେଉଛି, ଦିବସେ ଉଦିତ ହୋଇବ ତାରା। ଦିନବେଳେ ତାରା ଦେଖାଯିବ। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏଟା କ'ଣ ଖାଲି କହିବା କଥା, ନା ସତରେ କିଛି ହବ? ଏଇଟା ସତରେ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗୁଛି। ଏହାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଟା ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର, ମାନେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ପୁରା ଉଲ୍ଟାପାଲ୍ଟା ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଟା କୌଣସି ବଡ଼ ମହାକାଶୀୟ ଘଟଣାକୁ ସୂଚାଉଥାଇପାରେ, ଯେମିତି କିଛି ସୁପରନୋଭା, ବଡ଼ ଉଲ୍କାପାତ, କିମ୍ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ଦିନରେ ତାରା ଦେଖାଯିବ। କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସଂକେତ ବି ହୋଇପାରେ। କହିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ଆଉ ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିତିର ସୂଚନା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଗୁପ୍ତଗହନ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏଠିରେ ବି ସେମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ବୋଧେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖାରେ ବି ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମିଳେ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଲୋକେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ସିନା, ମାନିବେ ନାହିଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏକ ପ୍ରକାର ହିପୋକ୍ରେସି, ମାନେ କପଟାଚାର। ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ, ଆଚରଣରେ ଦେଖାଯିବ ଦରକାର। ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ଓ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଦୂରତା ବଢ଼ିବ, ସେଇଆ କହୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପରିବାର କଥା ଯାହା ଅଛି, ସେଟା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କଠୁ ବି ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର। ମାତା ମାଉସୀ ଶାଶୁକୁ ହରଣ, ଭଗ୍ନୀକି ହରିବେ ସୋଦର ଭାର, ନିଜ ଭାଇ, ଆଉ ଶିଶୁର ବାଳ ଯେ ବୋହୁ ଧରିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କର ସବୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଏଠି ନୈତିକ ଅଧପତନର ଚରମ ସୀମା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର, ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନର, ସେଇ ସମ୍ପର୍କର ଅପବ୍ୟବହାର। ଆଉ ସେ ଶିଶୁର ବାଳ ଯେ ବୋହୁ ଧରିବ, ଏଟା ପରିବାର ଭିତରେ କେତେ ହିଂସା, କେତେ ନିଷ୍ଠୁରତା ଆସିଯିବ, ତାର ସଂକେତ। ଲାଗୁଛି ସମାଜ ଏମିତି ସ୍ତରକୁ ଖସିଯିବ ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହିଁ ରହିବନି। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆଉ ସମାଜରେ ଅନ୍ୟାୟ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ବି ଅଛି। ଅତି ଅନୀତିରେ ହବ ପ୍ରବଳ। ରାଜାମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟାୟ କରିବେ, ପ୍ରଜା ଗୁହାରି ରାଜା ନ ଶୁଣିବେ, ପରଚ୍ଛା ଦୁଃଖ ରାଜା ନ ଶୁଣିବେ। ଏ ତ ପୁରା ଶାସକ ବର୍ଗର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା କଥା। ଏଇଟା ତ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଫେଲିୟର, ଶାସନଗତ ବିଫଳତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନିଜେ ଅନ୍ୟାୟୀ ହେବ, ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବନି, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଆଉ ଆଶା ଭରସା କ'ଣ ରହିବ? କିଛି ନୁହେଁ। ଏଇଟା ତ ଅରାଜକତା ଆଉ ବିଦ୍ରୋହକୁ ହିଁ ଡାକି ଆଣିବ। ଇତିହାସରେ ଏମିତି ହୋଇଛି। ମାଳିକା ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ବିଷୟରେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛି। ପୁଣି ସେଇ ଗୁରୁ ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ କଥା, ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଅଛି।
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତକୁ କନିଷ୍ଠ ନ ମାନି ଏଇଟା ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସଙ୍କ କଥାକୁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି। ହଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ବିଷୟଟାକୁ ସେତେବେଳର ସନ୍ଥମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ହାୟରାର୍କି, ସମ୍ମାନର କ୍ରମ, ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ଅଧୋଗତି ବୋଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ସମାଜର ମୂଳଦ୍ୱାର ଦୋହଲିଯିବା ଭଳି। ସେଇଆ। ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କଥା ବି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ। କର ପୀଡ଼ା ହେବ, ଶସ୍ୟ ନୋହିବ, ମାନେ ଫସଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଝ କମିବନି। ଆଉ ଅଗାଡ଼ି ମିଶାର ବିକିବେ ଧାନ, ଧାନରେ ଅଗାଡ଼ି ମିଶେଇ ବିକିବା, ମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ ଭେଜାଲ, ଅସାଧୁ ବେପାର। ଏଇଟା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୋହରା ମାଡ଼। ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରକୃତି ମାରୁଛି, ଫସଲ ନାହିଁ, ଆରପଟେ ସରକାର ବି ଛାଡୁନି, ବେପାରୀ ବି ଠକୁଛି। ସତରେ ଏଥିରେ ଲୋକେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ, ଶାରୀରିକ ଭାବେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣରେ ଅବନତି ଏଠି ଆହୁରି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅଛି। ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ହୋଇବେ ରାଡ଼ି, ବେଦ ନ ପଢ଼ିବେ ତିଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବିପ୍ରେ ମଦିରାଜେ ଖାଇବେ ମହି, ପୂଜା ନ କରିବେ ଦେବଚା ଆଳ, ଆଉ ଏପରିକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲୁଟିବେ ଯାଇଁ। ଏ ତ ଧାର୍ମିକ ନେତୃତ୍ୱର ପୂରାପୂରି ପତନ। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସବୁଠୁ ବେଶି ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯୋଉ ଗୁରୁବର୍ଗଙ୍କୁ ସମାଜକୁ ଧର୍ମ ନୀତିର ରାସ୍ତା ଦେଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ ନିଜେ ଯଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ, ମଦ ପିଇବେ, ଆମିଷ ଖାଇବେ, ବେଦ ପଢ଼ିବେନି, ଏମିତିକି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲୁଟିବେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହାକୁ ଦେଖିବେ, କାହାଠୁ ଶିଖିବେ? ଆଉ ଏଇଟା ତ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପୁରା ଉଠେଇଦେବ ଆଉ ସମାଜକୁ ନୈତିକ ଭାବେ ପୁରା ଦିଗହରା କରିଦେବ। ସତ୍ୟ କଥା। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ଦୟା ଧର୍ମ ମାନ ଢାଳେ ବୁଡ଼ିବ, ପାପ ପୁଣ୍ୟକୁ ଯେ ନୋହିବ ଜ୍ଞାନ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଦୟା ଧର୍ମ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଚାଲିଯିବ, ପାପ ପୁଣ୍ୟର ବିଚାର ବି ରହିବନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବିକତାର ସଙ୍କଟ। ଯେତେବେଳେ ଦୟା, କରୁଣା, ଧର୍ମ ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଭଲମନ୍ଦର ବିଚାର ଶକ୍ତି ରହେନି, ସେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଖାଲି ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ପଶୁ ଭଳି ଆଚରଣ ରହିଯାଏ। ଏହା ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସମୟର ସୂଚନା। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟମୟ ପଙ୍କ୍ତି ଅଛି। ବିଧର୍ମୀ ପୁତ୍ର ସଂସାରେ ପ୍ରବଳ, ନୃପଚି ଲାଞ୍ଜା ହେବେ ସଂସାର, ଆଉ ଲକଣ ଜଠିବ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ମାନେ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ବିଧର୍ମୀ ପୁତ୍ର ସଂସାରେ ପ୍ରବଳ, ଏହାର ମାନେ ହୁଏତ ଅଧାର୍ମିକ, ନାସ୍ତିକ ବା ପରମ୍ପରାକୁ ନ ମାନୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା। କିମ୍ବା ଏହା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ବା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ କଥା ବି କହୁଥାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ମାଳିକାକାର ହୁଏତ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁନଥିବେ। ନୃପଚି ଲାଞ୍ଜା ହେବେ ସଂସାର, ଏଇଟା ବୁଝିବା କଷ୍ଟ। ନୃପଚି ମାନେ ରାଜା ବା ଶାସକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜା? ଲାଞ୍ଜାର ମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି? କହି ହେଉନି। ହୁଏତ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଶାସକମାନେ ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଇବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିମ୍ନ କାମ କରିବେ। କିମ୍ବା ଏହାର ଆହୁରି କିଛି ବୃଢ଼ ଅର୍ଥ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଲକଣ ଜଠିବ, ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ। ଲକଣ ଶବ୍ଦଟା ବି ଅଜଣା ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସେଇ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଆସିବା କଥା। ହୁଏତ କୌଣସି ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁ, ଧୂମକେତୁ, ଉଲ୍କାପାତ ଭଳି କିଛି। କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗର କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବାର ସଂକେତ। ତେବେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ତାଙ୍କର ମାଳିକା ବା ଗୀତାରେ କଳିଯୁଗର ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଟା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର। ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଖିଲେ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ନୈତିକତାର ଚରମ ପତନ, ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିଯିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା, ଶାସନଗତ ଅନ୍ୟାୟ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପତନ, ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷପଣିଆର ଅବକ୍ଷୟ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କ'ଣ କି, ଏ ଲେଖା ସବୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ପରିବେଶ ସଙ୍କଟ, ସମାଜରେ ଅବିଶ୍ୱାସ, ନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଶାସନର ସମସ୍ୟା, ତାହା ତ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ ବୋଲି ମନେହୁଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଲି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ବୋଲି ନ ଦେଖି ଆମେ ଏହାକୁ ସମାଜ କେମିତି ତଳକୁ ଯାଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତା ବା ସାମାଜିକ ସମାଲୋଚନା ଭାବେ ବି ଦେଖିପାରିବା। ହୁଏତ ଏ ମାଳିକା ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତା, ଆଶଙ୍କାକୁ ବି ଦେଖାଉଛି। ଠିକ୍ କଥା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆମର ଏ ଆଲୋଚନା କେବଳ ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏକଦମ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛୁ ଭାବିବା ପାଇଁ।
ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କଥା ଆମେ କହିଲେ, ସେଥିରୁ କେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ା ଆଜିର ଆମ ସମୟ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବା ଚିନ୍ତାଜନକ ଲାଗୁଛି, ଆଉ କାହିଁକି? ହଁ, ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଭାବିବାର ଅଛି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦୁନିଆର ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଏମିତି ଯୁଗ ଶେଷ ହେବା କଥା, ମହାପ୍ରଳୟ କଥା, ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସବୁ ମିଳେ। ହଁ, ଏଇଟା ବି ସତ। ତେବେ କେମିତି ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ହୁଏ? ଏହା ପଛରେ କ'ଣ ମଣିଷର କିଛି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ନା କିଛି ସାମାଜିକ କାରଣ? ଏହା ଉପରେ ବି ଟିକେ ଭାବିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଅନୁଶୀଳନା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ମାଲିକାର ତ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ହଁ, ବହୁତ କିଛି। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆଗକୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ବି କଥା ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଠିକ୍। ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ, କାହାଣୀ ବା ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆଲୋଚନା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ହଁ, ଜଣାଇଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମର ଏହି ଚେଷ୍ଟାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେତେ ଭଲ। ନିଶ୍ଚୟ। ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟର ସୂଚନା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଦବାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।